So today I will show you the Python as well as the application of the Python in respect to the data science or artificial intelligence or data analytics. You know, nowadays one of the very hot cake and hot topics is Python with data analytics or Python with data science with Python or machine learning with Python. So for in every aspect, deep learning, machine learning, artificial intelligence, image processing, right? So whatever, you need Python. And especially for the research, obviously you need Python. Whatever your research topics or area. So, but most of the times, Python can be used to analyze your research report or research implementation. You can use it, right? But there are other things, even if you are able to install the Python tools or application, but for data analytics, your PC is not ready because your RAM, your processor, that is not enough for the data analytics. So now maybe some of you are confused that, sir, how we will continue our research? If I want to continue my research, then how will go? Yes, for those, there is a good news. Google provide you a platform, the Google, right? Why? Because if you are a researcher, right, if you want to analyze your data, so Google provide you like that platform with your based on your requirement, right? That is called the processor, RAM, whatever you need. Because our personal computer, it is not capable to process a huge amount of data. It is not always possible. So in that case, what you can do? You can use the Colab, right? So let's start with the Colab. I can write here Colab dot, you can follow Colab dot research dot google dot com. Can you see? Colab dot research dot google dot com. So I want to make sure that either you understand each and every point in the class or not. That's why today's class is very important and there is no end time. Okay. So you just write in your browser, then you can see this interface. Yeah. So you'll get it. So you can see. Okay, dear. So Colab basically allow you to zero configuration because you don't need to install anything, right? Free access to GPUs, and you know it's easy to share. You can share code with me easy, right? You can share code with your friends. So you know, আমরা খুব সহজে কোডগুলো শেয়ার করতে পারি, আমাদের পিসিতে কোনো কিছু ইনস্টল করতে হবে না, রাইট? এবং আমরা এটা অ্যাক্সেস করতে পারছি আমাদের ব্রাউজার দিয়ে। কারা করবে? স্টুডেন্ট, ডাটা সায়েন্টিস্ট, এআই রিসার্চার এন্ড এটসেট্রা। এই ধরনের যারা আছে গুগল তাদের জন্য প্ল্যাটফর্মটা এসিতে দিয়েছে। তো এটা নিয়ে গুগল শুধু তাই করে নেই, রিলেভেন্ট এই অনেকগুলো কোর্সও তারা তোমাদেরকে প্রোভাইড করেছে। দেখো মেশিন লার্নিং উইথ ডিপ লার্নিং, এআই, হ্যাঁ, মেশিন লার্নিং এক্সাম্পল। সো এরকম অনেকগুলো এক্সাম্পল এখানে দেওয়া আছে। সো ইউ ক্যান ফলো দিস আর দ্য এক্সাম্পল অ্যাজ ওয়েল এজ। Okay, let's start with our code. First, go to the file and new notebook. Okay, so if I click the new notebook, okay, dear, I just write here my file name. It is loading. Okay, p okay, data mining class. Okay, dmc. Okay, dear. So dear, here you can write your code. So first আমরা দেখো PHP তে লিখেছি echo, C তে লিখেছি printf, তাই না? মনে আছে? এখানে আমরা লিখি print. Only if you write print লিখে তুমি parenthesis এর ভিতরে within the double quotation whatever you can write here, let's say SEU, right? So you don't need to put any semicolon. তোমার কোনো semicolon বা কিছু দিতে হবে না, right? তখন আমি রান করছি, যে এখানে দিয়ে রান করা যাবে, রান সেল। আমরা এখানে পুরো কোডটা একসাথে রান করতে পারি, আবার আমরা আলাদা আলাদা রান করতে পারি as a cell you can also run your program, or you can run your program even in a whole program, right? So just click on a run cell, then you can see. Okay, dear, can you see the output SEU? Yeah, SEU, then close the SEU. Okay, আমরা এরপরে দেখো আমি চাইলে এখানেও কোড লিখতে পারি। আমি লিখতে পারি ধরো প্রিন্ট ঢাকা। সো আমি প্রিন্ট ঢাকা, এখন দেখো আউটপুটটা দ্রুত এসেছে। তো আমি যদি মনে করি যে না এখানে না লিখে আমি আলাদা লিখতে চাই, হ্যাঁ,
না এটাকে তুমি ক্লোজ করে দিতে পারো। আমি আলাদা একটা সেল নিব, তাহলে এখানে কোডে ক্লিক করবো। হ্যাঁ, কোডে এটা আলাদা একটা সেল নিলাম। রাইট, এখন লাগবে প্রিন্ট ব্যাক। তার মানে মজার ব্যাপার হলো কোডগুলোকে আলাদা আলাদা করলে সুবিধা কি জানো, তুমি এরর গুলো ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারবা। এবার তুমি দুটো কোডকে একসাথে করতে পারো আলাদা, তাহলে এটা কিন্তু এখন রান হয়নি। এখান থেকে আমাদের অনেকগুলো অপশন আছে। রাইট, এই যে দেখো কপি সেল, কাট সেল, কিউ অ্যাড, ফ্রম, আবার এইগুলো একটু দেখি ডিলিট করে দিলাম। দেন বলেছে মাইরো সেল ইন ট্যাব, তারপরে এখানে আরো কিছু তোমার ওই যে সেটিংস আছে, এগুলো দেখি না, এগুলো কোনো বিষয় না। তারপরে এই সেলটাকে উপর উঠানো নিচে নামানো তুমি করতে পারো। হ্যাঁ, আবার এখানে একটা সেল সাথে সেল লিংক করে দেওয়া, হ্যাঁ সেটাও পারবা। ওকে, এখানে একটা মজার বিষয় আসে, এখন ধরো একবার নতুন করে যাই, a=5, রাইট? তো এখানে মজার বিষয়টা হলো তোমাকে কিন্তু এ ডিক্লেয়ার করতে হবে না, অ্যাজ লাইক ইউর পিএসপি বা এগুলোর মতো। হ্যাঁ, এখন আমি যদি বলি, আমি তো লিখেছি A5, কিন্তু এর টাইপটা কি? আমি যদি বলি যে টাইপ এ, তাহলে সে টাইপ বলে দিবে টাইপ কি। আমি কিন্তু বলি না এর টাইপ কি, সে নিজে থেকে টাইপ ধরে নিয়েছে। দেখো এ হচ্ছে ইন্টিজার টাইপ। কিন্তু যদি আমি দিই a=0, তাহলে সে কি টাইপ বলে, দেখো সব বলে দিয়েছে। এখানে লিখি যে প্রিন্ট এ, তাহলে এর মানটা সে প্রিন্ট করবে। দেখো এ কত, 0.50, তাহলে এর ভ্যালুটা সে প্রিন্ট করলো না, প্রিন্ট করেছে। আমরা আরেকটা কোডে যাই, b = 2, print b এখন দেখো b এর ভ্যালু 2, আমি তার সাথে 2, এখানে মজার বিষয় হলো সেমিকোলন কিছু দিতে হবে না, টাইপ লিখতে হবে না, ইজি। আরেকটা কোড দিই, এন্ড ফ্লোট, আচ্ছা এটা ফ্লোট না দিয়ে ধরো ইন্টিজারও হতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। এই দেখো লিখলে অটো চলে আসছে, অটো এসেছে, আইএনটিটা অটো চলে এসেছে, কোনো সেমিকোলন নেই, কিছু নেই। আরো সহজ করে দিই, মনে করো কিছু দিব না, এটা হলো মেইন ফাংশনটা। দেখো এটা হচ্ছে মেইন ফাংশন। এখন এখানে আমি একটা ভ্যালু দিলে সে রান করবে, ভ্যালু দিয়েছি না, এখন হয়েছে। তারপরে তুমি যদি ইনপুট নামে ইনপুটটা ইউজ করো, তাহলে তুমি একটা ভ্যালু নিতে পারবে, কিন্তু সেটা কি টাইপের, ইন্টিজার। ওকে, আরো শর্ট করে দিই, শুধু ইনপুটটা কি হয় দেখি। দেখো শুধু ইনপুট যদি লেখো, তাহলে তোমাকে একটা ভ্যালু দিতে বলবে, 3 দিয়েছে, ঠিক আছে, এখন 3 নিয়েছে, সো বাই ডিফল্ট সে ক্যারেক্টার হিসেবে নিয়েছে। তো এখন ইনপুটটা নিয়ে আমরা কোথায় রাখবো, এই রাখার জন্য আমরা একটা ভেরিয়েবল নিতে পারি, যে আমরা একটা ভেরিয়েবল রাখবো, কিন্তু ইনপুট তো সে নিবে হয়তো স্ট্রিং হিসেবে নেবে বাই ডিফল্ট, কিন্তু তোমার কি দরকার, আমি যদি এখানে 3 লিখি, মনে করো আমি এটাকে রান করলাম, আমি এখানে যাই লিখি ইট ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ এ স্ট্রিং, আমি 5 লিখেছি, আসলে এটা 5 না, তোমার কাছে মনে হচ্ছে 5, তাহলে তুমি আসলে যে প্যাটার্নে নিতে চাও সেই প্যাটার্ন তুমি ডিক্লেয়ার করে ওর ভেরিয়েবলে রেখে দাও। তাহলে আমরা কি করতে পারি, এখানে এরকম করলে কেমন হয়, একটা মেসেজ দিতে বলি যে এন্টার নাম্বার, কেমন হয়, এন্টার নাম্বার, সুন্দর দেখা গেল না, এই যে দিয়ে দিলাম। সো whatever text you can write within the double quotation. Okay, so you can put whatever text here. Okay, okay, so let's see, if it takes as a string, but if I want to take it as a, what I'm saying, integer, then what I can do, I just write here. So here n is a variable, n, but don't ask me, n is not declared here, because why not declared, because you know a variable, you don't need to declare variable in Python, but whatever you need you can use it, right? যেখানে তোমার প্রয়োজন সেখানে তুমি লিখতে পারো। তো আমি চাচ্ছি এটা ফ্লোট হিসেবে আসুক, ফ্লোট হিসেবে আসবে, input enter number, so now you can see 7 so 7 input নেওয়া হয়েছে, right? So it should be number. এখন আমরা প্রিন্ট দিই, প্রিন্ট
এন, যা ইনপুট নেবে তার সাথে 2 যোগ করে, আচ্ছা প্রিন্ট এন দিই, তাহলে এন প্রিন্ট করবে। ওকে 6 প্রিন্ট দিল, এই যে 6 আবার প্রিন্ট করলো, রাইট? নাও ডিয়ার, তাহলে তুমি এরকম একটা ক্যালকুলেটর বানাতে পারবে না যে ইনপুট নিয়ে বললা ইফ একটা অপারেটর ইনপুট নিবা, হ্যাঁ, অপারেটর ইনপুট নেওয়ার পরে সেটা যা হবে তাহলে তাকে তুমি যোগ করবা, মাইনাস হলে বিয়োগ করবা, এরকম একটা প্রোগ্রাম যদি আমরা লিখি। এখন দেখো আমি টাইপ করছি না, এই যে দেখো ফার্স্ট ইনপুট নিলাম একটা নাম্বার, তারপরে ইনপুট নিলাম কি একটা অপারেটর। এখন অপারেটর এখানে কেন ইন্টিজার বা ফ্লোট লিখিনি, কারণ বাই ডিফল্ট স্ট্রিং, সো এম ফ্লোট নিয়েছে দুটো নাম্বার, তাহলে ইফ যদি ও ও মানে কি যদি সে প্লাস দেয় তাহলে যোগ করবে, প্রিন্ট এন প্লাস এন, এই যে এন একটা ভ্যালু এম একটা ভ্যালু, যদি মাইনাস দেয় তাহলে বিয়োগ করবে, এলস বলবে যে তুমি যদি অপারেটর দাও তাহলে অপারেটর দাও। তাহলে আমরা যদি এখন রান করি, সো একটা নাম্বার দিলাম 5, এন্টার, এবার অপারেটর আমি দিলাম মাইনাস, এন্টার আমি দিলাম হলো 2, দেন হোয়াট হ্যাপেন, দেখো 3 দেখাচ্ছে, 5 মাইনাস 2 প্লাস এন্টার 2 এন্টার, এখন দেখো 4 দেখাচ্ছে না, নাম্বার 1 2 নাম্বার 2 2, সো দ্যাট ইজ দ্য 4 বিকজ প্লাস সাইন নিয়েছি। তো এই যে তুমি পাইথনে খুব ইজিলি একটা ক্যালকুলেটর বানিয়ে ফেলেছো, বাট লাইফ ইজ ভেরি ইজি হিয়ার। এখানে আবার এলসিফ লেখে না, ইয়ার লিভ, এটা সিনটেক্স, তোমার এগুলো হচ্ছে সিনটেক্স। তো সিতে লেখো এলসি, বা আমরা পিএসপি তে লিখি, হ্যাঁ ইএল এস সি লিখি, আর এখানে লিখি শুধু ইয়ার ইফ, এটা মনে রাখবে আর কি, এগুলো সিনটেক্স, রাইট? আমি এটা তোমাদেরকে ডিটেইলস একটা গাইডলাইন দিয়ে দিচ্ছি। সো নাও ডিয়ার, এখন আমরা দেখবো নাও লুপ কিভাবে চালাতে হয়। শুধু একটা ভেরিয়েবল নিলাম ওই যেরকম করে হয়, এখানে কোনো ব্র্যাকেট লাগে না, এটা মজার জিনিস। হ্যাঁ, তারপরে এই সেমিকোলন কেন দিয়েছি, তোমার সিনটেক্স প্রিন্ট করলো আই ইকুয়াল টু আই প্লাস 1 কতক্ষণ, প্রিন্ট এন লুপ। ওকে, এটা আপাতত নাই দিলাম, 1 2 প্রিন্ট করছে, শুরুতে এর মান 1, কন্ডিশন সত্য, 1 প্রিন্ট করলো, 1 এর সাথে 1 করে 2 করলো, আবার সে সামনে গেল। এখানে মজার বিষয় কি জানো, তোমাকে কোনো ব্র্যাকেট দিতে হয় না, যখনই তুমি এই জিনিসটা লিখেছ তখন এটা বুঝতে হবে যে এটা রিপিট হতে থাকবে, এটা লুপে। সো আই ভ্যালু 2 করলো, এখানে আসলো কন্ডিশন সত্য, 2 প্রিন্ট করলো, আই ভ্যালু 2 থেকে 3 করলো, আসলো কন্ডিশন মিথ্যা হলো, লুপের একদম বাইরে চলে আসলো। এখন দেখো মজার বিষয় হলো আমরা এখানে স্ট্রিংও দেখেছো যে একটা স্ট্রিং কিভাবে রাখে এবং একটা স্ট্রিং কিভাবে প্রিন্ট করে। তুমি চাইলে এই যে আমি এতে একটা স্ট্রিং রাখলাম হ্যালো, প্রিন্ট এ, হ্যালো প্রিন্ট করলাম। সো এরপরে আমরা দেখো আরেকটা করি বি, কতটা ইজি, এগুলো তোমাদেরকে শিখতে অনেক, ইট ওয়াজ টাফ টু ইউ। ওকে ডিয়ার, হ্যালো ওয়ার্ল্ড মনে করো এখানে আছে, তা আমরা টু কোলন, আচ্ছা আরো একটু সহজ করে দিই, মনে করো তোমাদের নাম একটা দিই, মানিক সাহা, আমি মানিক সাহা লিখেছি। এখন প্রিন্ট 2 to 5, তার মানে আমি বলছি 2 পজিশন থেকে 5 পর্যন্ত প্রিন্ট করতে, তাহলে 0 M0 এ, ও সরি এখানে আগে একটা স্পেস পড়ে গেছে, রাইট? ওকে নিক, তাহলে 0 1 2। সো এখানে দেখো তোমার 2 হইলো এম, 3 হইলো আই, আর না তোমার এখানে আমি বোঝাই, আর এটা একসাথে যদি দিই তাহলে দেখো কি হয়। হ্যাঁ, 5 আর 1 পর্যন্ত মানে 4 পর্যন্ত প্রিন্ট করবে। ওকে, সো শুরু থেকে শেষেরটার আগ পর্যন্ত, রাইট? এটা সবাই ক্লিয়ার কিনা? কিন্তু এগুলো কি এতটা ইজি ছিল তোমাদের কাছে অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজে? এখানে তো সহজ, তুমি বলে দাও যে বি, এখন হোয়াইট ইজ এ স্কোয়ার ব্র্যাকেট, স্কোয়ার ব্র্যাকেট মিনস হলো একটা নিয়ম, তোমাকে এভাবে লিখতে হবে। এখন সিনট্যাক্স নিয়ে তো ধরো বোঝার কিছু নাই তেমন, না সিনট্যাক্স ইট ইজ গিভেন, এক একটা ল্যাঙ্গুয়েজ এক একভাবে করতে হয়। এটাই এই প্রোগ্রামিং নিয়ম হচ্ছে এটা, তুমি 2 থেকে এত, এখন 5 পর্যন্ত যদি না তাহলে 6 লিখে দাও, 6 লিখে দাও, 0 হচ্ছে এম, 1 হচ্ছে এ, 2 হচ্ছে এম, প্রিন্ট এ লোয়ার, তার মানে তোমার পুরো লেখাটাকে তুমি যেটা করেছো যে মানিক সাহাটা
এম ক্যাপিটাল এস ক্যাপিটাল, রাইট? আমি যদি পুরোটাকে লোয়ার করে দাও, রাইট? সো হোয়াট ইউ ক্যান ডু, পুরোটাকে প্রিন্ট এ ডট লোয়ার, তার মানে সরি এখানে বি, সো বি ডট লোয়ার অর বি ডট আপার। খুব মজা না? এই যে মানিক শাহ এম কে স্মল করে দিল, এস কে স্মল করে। সো এই হলো আমাদের বেসিক। এরপর ইফ এলস কিভাবে হয় এগুলো আমি অতটা, ইফ কিভাবে কাজ করে যে একটা ইফ দিয়ে এটা শুধু বুঝিয়ে দিই। দেখো এর ভ্যালু ছোট করেছি, এর ভ্যালু 3, বি এর মান 2। তো লিখতে হবে কি ইফ বি ইজ গ্রেটার দেন এ, তাহলে বি ইজ গ্রেটার দেন এ, তাহলে কন্ডিশন। এখন এখানে দেখো ইজ देयर এনিথিং রং, যে বুঝো নেই কোন কোড আছে এখানে, যে বুঝো দেখো এর ভ্যালু আছে, বির ভ্যালু আছে, ইফ এখন তুমি এলস দিতে পারো। দিস ইজ দ্য সিনট্যাক্স। তোমাকে এভাবে লিখতে, একটা ইন্ডেন্টেশন কেন দিতে হবে, এটা বোঝাচ্ছে এই লাইনটা স্টেটমেন্টটা প্রিন্টএফ ইট ইজ বিলংস টু ইফ কন্ডিশন, তার মানে ইফ সত্য হলে এটা কাজ করবে, ইফ মিথ্যা হলে এটা কাজ করবে। দেখো আমরা এর ভ্যালু চেঞ্জ করে দিই, এর ভ্যালু আমরা 30 করে দিই, তাহলে লেটস সি এখন কোনো আউটপুট আসবে, আসবে না। কেন আসেনি? এলসটা দিতে হবে তোমাকে এখান থেকে, রাইট? এলস তারপর একটা ইন্ডেন্টেশন দাও, এ ইজ, এ যদি গ্রেটার হয় তাহলে তো এলস আসবে, এ ইজ গ্রেটার, ওকে, এ ইজ গ্রেটার, ইয়া ইউ মাস্ট পুট colon. So, colon is needed to put after the else or conditional statement. Okay, dear. Okay, দেখো a is greater, right? So তোমরা তো অনেকে জানো এগুলো, রাইট? আমাদের এখন কিছু নেই। এখন আসো মজার জিনিসগুলো, আমরা যে মিন মিডিয়ান মোড বের করেছি, রাইট? এই যে অনেক কষ্ট করেছি না আমরা, আমাদের আর কোনো কষ্ট করতে হবে না। তোমরা যদি জানতে টেকনিকটা, তাহলে তোমরা তোমরা তখন এই পাইথন দিয়ে করে ফেলতে পারতে। আমরা কি করলাম, একটা লাইব্রেরি আমরা ইম্পোর্ট করবো, ওই যে যেমন তুমি সিতে লিখেছো ইনক্লুড স্টুডিও ডট এইচ, আর এখানে লিখবা ইম্পোর্ট। সো তুমি ইম্পোর্ট নামে একটা লাইব্রেরি নিলা, ওকে, তুমি ইম্পোর্ট লাইব্রেরি নাও, এই যে নিয়েছো। এবার তুমি তোমার ডেটাগুলোকে একটা ভেরিয়েবলে রাখো, মানে এটা জায়গায় রাখো আর কি, যে আমি রেখেছি ডেটা, দিস আর মাই ডেটা, ওকে, ডেটাকে রেখেছি। হোয়াট এভার ডেটা, আমি এখানে র্যান্ডমলি কিছু ডেটা লিখেছি। বাট ডিয়ার রিয়েল লাইফে ধরো এই ডেটা যদি 1 মিলিয়ন হয়, ইজ ইট পসিবল এভাবে লেখা? পসিবল না। তো সেক্ষেত্রে হয়তো ডেটাগুলো কোনো এক্সেল ফাইলে আছে। আরো একটা এক্সাম্পল দেখো, সাউথ ইস্টের যত স্টুডেন্ট আছে সব স্টুডেন্টের রেজাল্ট আমি একটা মিন দেখবো। এখন এত স্টুডেন্টের রেজাল্ট আমি কি হ্যান্ডেল লিখতে পারবো? এভাবে পারবো না। তো সেটা কি করতে পারে, সফটওয়্যার থেকে আমরা এটা এক্সেলে কনভার্ট করে ডাটাগুলো নিয়ে আসবো। এখানে কিভাবে আনতে হয় সেটা এখনই দেখাবো, আজকেই দেখাবো, এই মুহূর্তে দেখাবো। ওকে, তো তাহলে আমি এই ডাটাগুলো মিন কিভাবে বের করবো? সো হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা? সো দিস ইজ মাই formula. So according to the formula, I can see you just write x statistics, your library dot mean is a function, right? এই লাইব্রেরি একটা ফাংশন হচ্ছে মিন। মিন ইটস, এই যে বললাম না যে পাইথনে সবকিছু বিল্ট ইন দিয়ে দেওয়া আছে, তাও তোমার ডেটাগুলো কোথায় আছে? ডেটার ভিতরে আছে, এটাকে তুমি অন্য কিছু করে দাও, তাহলে অন্য কিছু কোনো অসুবিধা নেই। সাপোজ এটাকে তুমি বলো যে পি তে আছে, তাহলে এখানে পি লেখো, লেখো পি। পি মনে হয় লিখা যাবে না, নট শিওর, যেহেতু লিখা যায় কিনা। ওকে, লিখে গেলে এবার তুমি করো প্রিন্ট, প্রিন্ট তুমি কোথায় রেখেছো? এক্স এ, এক্স কে প্রিন্ট করে দাও। তো তোমাকে বলে দিয়েছে মিন কত, দেখেছো মিন কত বলে দিয়েছে না তোমাকে, যে এই হচ্ছে মিন। সো ডিয়ার সিমিলারলি তুমি এবার বাকি সবগুলা মিডিয়ান, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, ভ্যারিয়েন্স, মোড, হ্যাঁ, মিন, মোড, ভ্যারিয়েন্স, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করে দেবো। আমি জাস্ট দিয়ে দিলাম, ডেটা যায় কি হবে, কি হবে, বুঝতে পেরেছো? এভাবে মিডিয়ান, মোড, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, দিস ইজ দ্য ফাংশন, ভেরিয়েন্স ইট ইজ এ ফাংশন। এবং মজা বেশি আর প্রোগ্রামিং আরো, তবে আমরা আরো কাজ করতে পারি, কিন্তু আমরা আর্টটা তোমাদের জন্য আরো ইজি হবে, কারণ পাইথনের হিউজ ফিচার, আর আর্টটা অনলি ফর দা স্ট্যাটিক্স এর জন্য। সো তোমরা চাইলে কেউ আর্ট শিখতে এখন তোমাদের সময় লাগবে। দেখো সব দেখিয়ে দিয়েছে, মিন কত, তারপরে
মিডিয়ান কত, তারপর তোমার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হচ্ছে দিস, ভেরিয়েন্স হচ্ছে দিস। লিনিয়ার রিগ্রেশন উইথ সিঙ্গেল ভেরিয়েবল আমরা দেখি এটা আসলে কাইন্ড অফ মেশিন লার্নিং। কিভাবে মেশিন, এখন আমরা মেশিন লার্নিং এ চলে যাচ্ছি, যে একটা মেশিন লার্নিং এর কাজ তোমাদেরকে আমি দেখাই। তো মেশিন লার্নিং এর কতগুলো লাইব্রেরিজ আছে, যেমন পান্ডাস, নামপাই, সার্কিট লার্ন, হ্যাঁ, ম্যাটপ্লটলিব। আমি এগুলো পরে ডিটেলস আলোচনা করবো। হ্যাঁ, এখন জাস্ট একটু আমি দ্রুত দেখিয়ে দিই, পরে ডিসকাস করবো। তো আমি ফার্স্টে লাইব্রেরি গুলোকে ইম্পোর্ট করলাম। এই দেখো, এগুলো দিজ আর দ্য লাইব্রেরি। এখন তাদের লাইব্রেরি গুলো ইম্পোর্ট করার সময় আমি একটু রান করে ফেললাম লাইব্রেরি। এখন লাইব্রেরি গুলো ইম্পোর্ট হয়ে গেল, ফাইন। লাইব্রেরি ইম্পোর্ট হলে আমার যে ডেটাকে আপলোড দা ডেটা সেট, তোমরা দেখো এগুলো একটু পড়লে বুঝবে। আপলোড দা ডেটা সেট, তাহলে ডেটা সেট কিন্তু আগে এখানে সিস্টেমে আনতে হবে। তাহলে তার জন্য কোড হচ্ছে এটা, এখানে লিখি আপলোড দা ডেটা সেট ফ্রম গুগল কোলাব ইম্পোর্ট ফাইলস ডট আপলোড। এখন আমাকে ডেটা চাবে সে আমার কাছে, এই যে চাচ্ছে না, চুজ ফাইল এসেছে। এখন আমি গেলাম, এই যে আমার ফাইলটা এখানে হাউস নামে এখানে আছে। আমি এখানে কি করতে চাই, দেখো ডাটা আপলোড হয়ে গেছে, রাইট? তো তোমাদেরকে তার আগে ডাটাটা একটু নেচারটা দেখিয়ে দিই। আমার ধরো এক্সেল ফাইলে আমার এগুলো হচ্ছে এরিয়া, যে একটা ফ্ল্যাট কত এরিয়ার এবং তার প্রাইস প্রিডিকশন করবো। আমার কাছে যদি বিভিন্ন এরিয়ার, ধরো 1000 স্কোয়ার ফিট একটা ফ্ল্যাটের দাম এত, 900 স্কোয়ার ফিট একটা ফ্ল্যাটের দাম এত, তাহলে ওই যে মেশিন লার্নিং কেন, তখন সিস্টেম আমাকে পরবর্তী বলে দিবে, নতুন কোন একটা ফ্ল্যাটের এরিয়া দিলে বলে দিবে এর প্রাইস এত হবে। একটা কোশ্চেন তোমাদেরকে করি, সেটা আমি পরে অ্যান্সার দিব। যে আমরা তো, যেমন তোমরা দেখেছো যে ডিসিশন ট্রি পড়েছো, তোমরা পিয়ারসন কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট করেছো। কোশ্চেন হলো কেন মেশিন লার্নিং, এগুলো তো তোর আগেও ছিল এই ট্রেডিশনাল অ্যালগোরিদম গুলো, তাহলে মেশিন লার্নিং কেন? এই কোশ্চেনটা আমাকে আবার আস্ক করবা। তাহলে কেন মেশিন লার্নিং, রাইট? মেশিন লার্নিং আমাদেরকে যেটা করে দেয়, আমরা কোড দিয়ে দিলে, সরি, আমরা ইনপুট দিয়ে দিলে এবং সে আমাদেরকে একটা মডেল জেনারেট করে দেয়, সে হিউজ ডাটা সেট নিয়ে কাজ করে। তো তেমনি ভাবে খুব সিম্পল এক্সাম্পল এটা বলি, লিনিয়ার রিগ্রেশন একটা, ধরো এটা কি স্ট্যাটিস্টিক্স ইউজ করা হয়, কিন্তু আমরা কেন মেশিন লার্নিং বলবো সেই ডিটেলস আমি পরে যাব। তো আমি এখানে এরিয়া দিলাম একটা কলাম, প্রাইস দিলাম একটা কলাম, তো আমার ডেটাটা ইম্পোর্ট করলাম। আমি দেখি যে ইম্পোর্ট হয়ে গেল। এখন ডেটা ইম্পোর্ট করার পরে এখন আমি কি চাই, ডেটা দেখতে চাই। আসলে ডেটা ইম্পোর্ট করলে দেখা দরকার আছে না, দেখি ডাটাটা কেমন দেখতে, কেমন দেখায়, আমি যেভাবে দিয়েছি সেভাবে দেখাচ্ছে কিনা। দেখো কতটা ইজি, তোমরা অনেকে ভয় পাচ্ছ। এই যে দেখো ডাটাটা আমি দেখাচ্ছি, এই যে এইভাবে তো দিয়েছিলাম ইনপুটটা নাকি, আর এগুলো অটোমেটিক্যালি সেটা নাম্বার 0 1 2 3 হচ্ছে অটোমেটিক্যালি একটা সিরিয়াল নাম্বার জেনারেট করে। ওকে ডিয়ার, এখন আমরা কিছু গ্রাফ দেখে ভয় পাই যে আসলে গ্রাফ গুলো কিভাবে আসে। তো দেখো আমার ডেটা অনুযায়ী সে আমাকে একটা গ্রাফ জেনারেট করে। কিরকম, এই যে এগুলো ছিল আমার ডেটা, এক্স অ্যাক্সিস আমি এরিয়া রেখেছি, ওয়াই অ্যাক্সিস আমি প্রাইস রেখেছি। এখন তুমি বলো স্যার আমি চেঞ্জ করি, তাহলে বলো তুমি প্লট এক্স লেভেল, তুমি এখানে যদি প্রাইস দাও প্রাইস চলে যাবে। এখন আসো, এই গ্রাফটা যখন সে প্লট করলো, তখন এই যে প্লাস সাইন কেন দিল, এটা যদি সে রেক্টাঙ্গুলার মাইনাস সাইন, এগুলো আসলে আপ টু ইউ। এই যে যেমন আমি কিন্তু প্লাস বলে দিয়েছি, সে প্লাস আকারে দিয়ে দেখিয়েছে, রাইট? আমি কালার বলেছি রেড, তাহলে সে রেড দিচ্ছে। আমি যদি ব্লু বলতাম ব্লু দিত, ইয়েলো বলতাম কালার গুলো ইয়েলো হতো। তাহলে অনেক রিসার্চ পেপারে তোমরা এরকম দেখে থাকো, তাই না? রিসার্চ পেপারে দেখে তো কিভাবে এগুলো আসলো। হ্যাঁ, ভেরি সিম্পল, কারণ এভরিথিং ইজ দেয়ার, সবকিছুর লাইব্রেরি ফাংশন ইট ইজ গিভেন, so you have to know how to use them. So these are the libraries and function are used to display or show this kind of plot or graph, right here.